हेलो गुड आफ्टरनून सबको। देखो केमती मेघला कर खरा होता सका एत जोर कपड़ा धोई सारापर एत जोर वर्षा मेघ। मुझे घर आम दादा घर को एक्चुअली माँ एत मैंने मत भल पाते से सडन बुढ़ी जाते 85 वर्ष पड़ी केबुठू पड़ी तापरे मुझे तीर्थ देखापी कि तू मला बेलू को राति बोधे मरले ना कौन से मत कहींपारे मैंने भूली जाइए मन ना मत जाइए अभिमान करके रागरुगी कर आइली मत कहीं कही नी जना पड़ा परली ये लोक मैंने गले घर को मिठा और फल मरीगले नहीं कि जाती से मैंने खाइबे एक्चुअली पुओ बो खाली खाती कौन कहले हांडी डाली चाउल पकई देकरी पुटा पुटी किसी हेनी आमर तो मरले बहुत भोजी भात कर सब दिन खाऊे कि निज घर जो लोक पुओ बो से मैंने खाइबे अरुआ चाउल भात मुग डाली आलू बोईतालू पकई सीझेकरी गोटे हांडी रंधाई कदली पत्र से 10-12 दिन खाइए गोटे थर राति बोधे ब्रेकफास्ट कौन करते रुटी फुटी कौन खाऊ कि नहीं जानी पचारे आउ फल फल नहीं कदली आंब आंब सब फल कि जहाँ देवा दे मिठा नहीं मिठा कि खाऊना घरे सुगर पेसेंट तो ये कथबार्ता है आसिली 3 दिन आमर जमी मरला परदिन ठू चलुचे 12 दिन जाए लोक बाक खाया पीवा मुंड खराब एम मला घर जना पड़नी सफा सुतरा चिकण कि ना झील मैंने घरे श्राद्ध कर लोक बाक खोई पाई भोजी भात कर पुओ निज घर कि झील मैंने आसबे भाई घर को 13 दिन नियम भंग हुए आमर जमी घाट हुए दशा कटुन 10 दिन 12 दिन किए कार केमती नियम आंक घर 12 दिन से दिन एमती खाइबे आ कि हेनी कि ब्राह्मण 13 दिन श्राद्ध हम घरे ब्राह्मण श्राद्ध कर बाहर भोजी हम नियम भंग करे से भल मंद खियापिया हो सब चलो 13 दिन गोटे दिन का धूमधाम चाहब जहाँ लोक बाकू आसी इनभाइट जे कर फैमिली फ्रेंड्स सब जाक मिसिकी करेंगे आमती घरे किसी हुए आम घर मला घर तो मला घर गंध दीप जला बड़ फड़ एन तेन घट दीप मुंड खराब कम कहीं जे नियम एम मर ना ना माने होनी मला लोक मरुची फालतू लोक नियम कर बलुची ये रही बाबा माँ बाबा केवल रही मुझे ओडार नियम मानि पारे मोर ये जब आस शाशु फाशु जब मर मोर ये मुझे आगे कर बंगाली लोक भाया किए कड़े जाऊँगी मरीगला पर से आत्मा किए जानूनी लोक गुड़ा मरुँच मोर मत पैसा भी ना एत खर्च हो 2 लाख टका खर्च रेगुलर 50 गाँव गले 50 रेगुलर 2 बेला खाइला बेलू पिला बड़ हो सर रंधाणी रांधुनी लोक जी खाया ना जी फिंग गुड़ा हम बुझाना जिते फिंगे से भल जार थी ना फिंग गुड़ा कर जाइ हो ये देखिए आसिले देखा जाओ पहुँचे देख घर जी पाए टे पिक्चर कर। हेलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून 3:40 है खाऊे डाली तरकारी भात दिन खाया अच्छा दीदी के मने पड़ले পুরো স্লিপ মাথা থেকে পুরো স্লিপ কেটে গেছে আমাদের একদম মিস্টেক মানে আমারও মাথা হ্যাং করে গেছে পুরো দাঁড়ালো ওকে একবার ফোন করব ব্যাস এই সোচে আমি সার্টিফিকেটে চাপ খেয়ে গেছি বিকজ আমি এটা সব তোমার কথা বলেই গেছে বাবা মাঝখানে এসেছে না जमी रखे
তোমার কাছে তাহলে আমাকেই বলবে সব, তুমি তুমি যদি দেখবে বাড়িটাকে দেখবে, এই পুজো দেবো সেই পুজো দেবো, এই হচ্ছে, এই আমার কথা শুনছে না, সেই আমাকে বলছে এরকমই। ওই আমাকে কি রীতা বোঝাবি, রীতা বোঝাবি, তাদের যদি রাখলো কথা বলতে রীতা সব ঠিক করবে। তুই ফোন করো, তুমি বলো। যেদিন ঝগড়া হলো যেদিন পড়ে গেল ছিল না, পড়ে গেছে মামার সাথে দেখা 2 বছর আমি ঝগড়া 2 বছর তখন শুয়ে গেছে, পড়ে গেছে। আমারও রাত 12টার সময় রাত্রি ছিল, ঠিকঠাক একবার খবর ঠিকঠাক একবার ফোন করে কেন কেউ আমাকে বলোনি বলো? ও এলে ঠান্ডার মধ্যে বুঝাবে, ঠান্ডা হয়ে তোমরা তো দুজনে ছিলে। সত্যি দিদি ঘটনা মারতে পুরো আমি দাদাকে মাঝখানে ফোন করেছিলাম কি মা ভালো আছে না, খাচ্ছে, যখন খাওয়া দাওয়া করছে মানে তাহা যাবো। অ্যাকচুয়ালি বাড়ির আমার পরিস্থিতি তুমি জানো, কম বেশি করে এমন হয়ে গেছে না, হ্যাঁ তখন আর বাড়িতে একটু টেনশন, অত টেনশন। তারপরে আমি জব করি যে জায়গাতে করে 1:30 হয়ে যায় ফেরা, তখন এসে বাড়িতে আবার কাজ করা, বাড়িতে টেনশন, কিচকিচ মিচকিচ, তারপরে এখানে এসে আর এনার্জি পায় না। আগে হেঁটে হেঁটে চলে আসতাম এখান থেকে নেমে, তখন আমি যখন আছি দাদা এখন থাকে না, আমি যখন যাই উঠি তখন তলাটা শুয়ে থাকে, তখন বলারও নেই, এরকমই হয় দুজনের মধ্যে। আমাকে একটু কেউ একবারও অন্তত ফোন গল্প করে দেখ ঠান্ডা রাখতো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, গান গাওয়া এবারে ইয়ে তার বিপদ আস্তে আস্তে পা বাড়িয়ে দাদাকে ডাকে, ঠাকুরমা গিয়ে যখন পা দিচ্ছে আস্তে আস্তে দেখি না যখন নড়ছে এরকম করে, বাবা তারপর আমি কাছে গিয়ে দেখলাম সত্যিকার ভূত ডাকে। ওই কেউ ওই না রে বাবা, সেজু ঠাকুরদা সেজু ঠাকুরদা ভূতিটাকে গায়ে ওইভাবে দিয়ে এটা আরেকটা ওটা বলছি পরিষ্কার মনে নেই, কিন্তু আরেকটা জিনিস আমার মনে পড়লো, ওই কল্পনার জগতে বাপঠাকুর তারা এমন ভূতের গল্প করেছিলেন, আমাদের মাঝ রাস্তার ওই যে তাল গাছগুলো না সারি ম্যাক্সিমাম ভূতগুলো ওখানে কল্পনার জগতে ওখানে ভূতগুলো ভরা। তাল গাছে মানে ভূত আছে, বড় গাছ একটা বট গাছ। খুলনার থেকে 5 কিলোমিটার না 3 কিলোমিটার বললো, 5 কিলোমিটার না 3 কিলোমিটার রাস্তা। খুলনা ভান্ডারতে 3.5 কিলোমিটার, আর ওখান থেকে আবার খুলনার থেকে না খুলনার থেকে আমাদের বাড়িতে হেঁটে আসতে গিয়ে ওই যে খোয়া রাস্তা দিয়ে ওটা 3 কিলোমিটার না 5 কিলোমিটার? 3 কিলোমিটার, ভান্ডারবাড়ি থেকে 3.5 কিলোমিটার। হ্যাঁ, তার 3 কিলোমিটার। ওই যে 3 কিলোমিটার রাস্তা খুব সেন্সিটিভ জায়গা। এইবারে ওর এত কিছু ফেলে এসে তার থেকে ওই যে আমাদের ওই ওই অমরমাসের বাড়িটা পেরিয়ে এই যে সন্তোষ ডাকাতদের বাড়িটা ওখানে বিরাট মাছ ঝাড় আছে, এবং ওখানে কোনো সুইসাইড কেস আছে। হ্যাঁ, সেও আছে। কিন্তু ওইগুলো যেহেতু গল্পে শোনেনি, ওই জায়গায় বেরিয়ে এসছে, ওর কিছুই মনে হয় না। এইবারে আমার বাড়ির পাশে এসে খেলা শুরু হয়ে গেছে। বাড়ির পাশেই ঘটনা। হ্যাঁ, ওই তাল গাছে ভূত। গল্পের ভূত এত গাছে তুলেছে, গল্পের ভূত এত তাল গাছে উঠেছে না, এবার তাল গাছে সে বলতে পারে যাক আমাকে নিয়ে অনেক গল্প উপন্যাস তৈরি হয়েছে। আমি কিন্তু একবার তো মানে যাকে ভয় পাই না, এর আগের থেকে ভয় মারবো ভিতরটা কিন্তু সেইটাই তো, টোটাল প্রায় 7.5 কিলোমিটার পথ, বিভিন্ন জায়গায় ভৌতিক ব্যাপারটা আছে, কোনো জায়গায় ভয় করবে না। বাড়ির পাশে জানা আছে এই তাল গাছটা ভূত, সেই জায়গায় এসে যত দূর এবারে কিছু না গল্পের গরু আছে। এবার কি হলো, আমার জ্ঞানমশাই না এসে গল্পের গরুর মাস্টার আছে, ওই গল্পের এবার সেই জ্ঞানমশাই আমি খুব ভালো অবজার্ভার, বুঝতে পেরেছি, কখন আমি গল্প খুব সুন্দর শুনতে খুব ভালোবাসতাম। 3 নম্বর হলো উপরওয়ালা যা দিয়েছে তাতে আমি ভীষণ করি বলে অতটা দাবি করতে পারি না, হলে তো লোক আসে দেখে চলে যায়। হ্যাঁ হ্যাঁ
অতদিন ধরে আসে, ওই মানুষটার সাথে অত ভাব ছিল, এই বাড়িতে একটা ইয়ে হয়ে গেছে, তাই বলি তো আমি বলছি ঠিক আছে, কিছু ফেলে যাবো তো, ব্যাগটা নিয়েছো? ফেলে গেলে আবার আসবো না কোথায়। বিড়ালটা আসতে পেরে গেল, ওই এক ভুল একটাই সমস্যা করে দিয়েছিল বিড়ালটা। হ্যাঁ, বিড়ালটার জন্য আসতে পারিনি, ওটাই ভুল, ওইটাই ঠিকানা, আমি ওই লাভ, এই জন্য আসা হয়তো হয়নি। তাই না? হ্যাঁ, এই পারে সব বিড়াল থাকে, অনেকটা বিড়াল থাকে। ওই করে দিয়ে লাস্ট করে দিল, আর আসতে পারে না। ঠিক আছে, এই করে। ঠিক আছে, হ্যাঁ আসি গো। হ্যাঁ